حضرات گرامی خطابت سن کر تو دل سے دعا نکلتی کہ ہر دارالعلوم ہر مدارس سے ایسے خطیب نکلتے رہے، تاکہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں پھیل جائے. تو ہمارے دل سے صرف یہی دعا نکلتی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ وخدامہ وعشاقہ وجنودہ وعلی علماء شریعتہ واولیاء طریقتہ وشہداء محبتہ وانبیاء امتہ وعلینا معهم اقربین یا ارحم الراحمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرجہم من الظلمات الی النور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. وعلی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. ارے آنکھیں بھی نہ تھی تو محمد کا نور تھا. آنکھیں بھی نہ تھی تو محمد کا نور تھا. اور فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو. میرا قمر وہ قمر نہیں ہے. ارے ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے. نبی کا چرچا کدھر نہیں ہے. مگر جمال نبی کو دیکھے بشر میں ایسی نظر نہیں ہے. مگر جمال نبی کو دیکھے بشر میں ایسی نظر نہیں ہے. حضرات گرامی، اور شاعر کہتا ہے رسم اذان ہے گئی، روح بلال نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل عرب کا حالت کیا تھی، اس دنیا میں کیا دور دورہ تھا، کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انسانیت ایک بوسیدہ تہذیب میں سانس لے رہی تھی. آدمیت شیطانیت کے گندے نالے میں ملوث ہو کر تڑپ رہی تھی. ہدایت کے پردے میں کفر و ضلالت کے داغ نمایاں ہو رہے تھے. اور معصوم کلیوں کو پاؤں تلے مسنہ ایک حسین فن تصور کیا جاتا تھا. بیواؤں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. کفر و شرک کے مینارے بلند ہو رہے تھے. ایسے ماحول میں، ایسے پرخطر دور میں، ایسے بھیانک ماحول میں ایک ایسے ساز مسیحا کی ہمدردی کی ضرورت تھی جو بیک وقت مردہ دلوں میں زندگی ڈال دے، جو اتحاد اور بے دینی کے بھیانک درندے سے نوع بشر کو چھوڑا رہے اور کائنات کی ساری انسانیت کی لاج رکھ لے اور معصوم کلیوں کو پامال ہونے سے بچا لے. ارے جب وہ آیا تو رفتہ رفتہ وہ سیاہی جو کھڑی ہوئی تھی وہ مٹنے لگی. وقت کی رفتار تیزی سے حرکت کر رہی تھی. ارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آ پہنچا جبکہ کعبہ نے مقام ابراہیم پر پکارا اور کہا اے دنیا والو، تم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہو لیکن یہ کعبہ کس کی جانب سجدہ کر رہا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی قبلہ و کعبہ ہے؟ تو اہل دنیا کے بجائے خود کعبہ نے برجستہ جواب دیا، ہاں میرا بھی ایک قبلہ و کعبہ ہے جس کے اندر خلق آدم بھی ہے، معرفت شیش بھی ہے، نوح کی شجاعت بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، زکریا کا توکل بھی ہے، یحییٰ کی خاموشی بھی ہے، اور عیسیٰ کا مسیحائی کا چراغ بھی ہے. اور سنو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت کی خوشی پر کعبہ آپ کے گھر کی جانب جھکا تھا. تو اللہ کے رسول نے کسی کا احسان اپنے سر پر نہ رکھا. ارے جب کعبہ آپ کے گھر کی جانب جھکا تو اللہ کے رسول نے، وہ دعا چہرے والے نے پوری دنیا کو کعبے کی طرف جھکا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور آگے کعبہ کہتا ہے ارے جس کے اخلاق حسنہ نے
बड़े बड़े दुश्मनों को अलम तौहीद के नीचे जमा कर दिया, जिसने झिलमिलाते हुए सितारों को रोशनी बख्शी, जिसने बुत परस्त को खुदा परस्त बना दिया, जिसने बदकार को परहेजगार बना दिया, जिसने शराबी को वली बना दिया, जिसने मुहताज को मुख्तार बना दिया, जिसने दरिंदों को आफताब की चमक दी, जिसने बीमारों को मसीहा कर दिया। अरे जिसकी 63 साल जिंदगी ने दुनिया के कुफ्र और निफाक पर ऐसा इनकलाब अज़ीम बर्पा किया, ऐसा इनकलाब अज़ीम बर्पा किया कि नारे तौहीद की सदाओं ने गश्तो जबल का कलेजा दहला दिया, उठती हुई मौजों का रुख मोड़ दिया, समंदर का सीना चाक कर दिया। अरे जिसके इशारे से बेजान में जान आ जाए, जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके इशारे से कंकर ने कलमा पढ़ा, जिब्राइल का सरवर, दो जहां का रहबर, गरीबों का आका, यतीमों का वाली मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सदाए क़िबला थी। कुदरत की आवाज से इब्लीस के माथे पर पसीना आ गया, पेशानी पर बुग़्ज़ और अदावत और नफरत की लकीर आ गई। अब ला तो उस्सा की परस्तिश ना होगी। फारान की चोटियों से तुलू होने वाले आफताब ने हिमालय की सर्वफलक चोटियों को अपनी सदाकत की किरणों से मामूर कर दिया। अरे सदियों से अरब ही नहीं बल्कि एशिया और रूम और यूनान की कौमें जो गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, सरवरे कायनात ने उस कौम को भी अपने दामन में जगा दी। अरे हबशी कौम जिनका तसव्वुर गुलामी का मुतरादिफ था, सरवरे कायनात ने उस कौम को भी अपने दामन में जगा दी, जिसकी जिंदा मिसाल हज़रत बिलाल हबशी की ज़ात है। वही बिलाल हबशी जब तक सिर्फ बिलाल थे, यानी दामन सजदे अबरा से वापस न हुए थे, उमय्या बिन खल्फ की कोड़ों की तरफ से वादिये हिजाब में आकी चीखें बुलंद होती है, मगर किसी अहले अरब के दिल में रहम नाम का छींटा पैदा नहीं होता। लेकिन वही बिलाल हबशी जब गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं तो तमाम कलमा ख़वानों के निगाहें मरकर और काबिल सदाए एहतराम हो जाते हैं, काबिल सदाए एहतराम हो जाते हैं। इसीलिए तो किसी अहले हक ने हजरत बिलाल के वजूद पर कहा है, अरे बदल अच्छा है न फलक पर हिलाल अच्छा है, अगर जश्न बिना है तो दोनों से बिलाल अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रसूल अल्लाह, जश्न सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, नाराए तकबीर। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इनकलाब आता रहा, लेकिन जो इनकलाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इनकलाब के बाद भी जालिमाना निज़ाम जू का तू चलता रहा, लेकिन जो इनकलाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ इसी सिनफ नाजुक की बात करते हैं। अरे कहाँ अरब की ये हालत थी कि बेटे पैदा होने पर उनके घरों में कयामत का समा होता था, उसके वजूद को सबसे बड़ी नहूसत समझा जाता था। किसी लड़की का बाई या बाप बनना सबसे बड़ी गाली थी। किसी औरत को ऐज़ो निफास की हालत में अपने से दूर रखते, यहाँ तक के उसके खाने पीने के बर्तन को अलग कर देते। औरतों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता, औरतों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता। अरे उस दौर में बेवा औरत अपनी उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा बसर करने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। औरत को हक हासिल नहीं था, औरत की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, औरत को ज़बान खोलने की इजाजत नहीं थी, औरत एक हकीर मखलूक समझी जाती थी। औरत यहाँ तक कि औरत जुल्म और सितम का मुजस्समा बन चुकी थी। लेकिन कुर्बान जाइए दाई हलीमा के राज दुलारे पर, सैयदा आमिना के महपारे पर। अरे आपके अब इस आलम फानी में जलवागर हुए, आपकी बदौलत थी कि औरत को अपना खोया हुआ मकाम मिल गया। आपने लोगों को हुक्म दिया, आपने लोगों को औरतों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और फरमाया, ए लोगों, लड़कियां इसलिए नहीं पैदा की जाती कि तुम उन्हें जिंदा दफन कर दो, तुम उन्हें जिंदा दरगोर कर दो, बल्कि इसलिए पैदा की जाती है ताकि वो तुम्हारी माँ बन सके, वो तुम्हारी बेटी बन सके, वो तुम्हारी बहू बन सके, वो तुम्हारे घर की जीनत बन सके, वो तुम्हारे घर की रौनक बन सके। अरे यहाँ तक के कह दिया कि बेवा औरत को भी मुआशरे में जीने का पूरा हक है। आपने सिर्फ बताया नहीं बल्कि 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल बेवा औरत के साथ शादी करके दुनिया वालों को बता दिया। अरे हर बेवा औरत के मकाम को पामे उर्ज तक पहुंचा कर दिखा दिया। कसम खुदा की, तारीख गवाह है, जो इस्लाम ने मकाम औरत को दिया है, जो रिफात औरत को दी है, जो बुलंदी औरत को दी है, जो इज्जत औरत को दी है, जो हुकूक औरत को दी है, ना आज तक कोई मजहब दे सकता है, ना कयामत तक कोई मजहब दे सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
واہ 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 سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پہلے کے حالات اور آقا کائنات کی تشریف آوری اور سرکار کے احسانات امت کے اوپر کیا ہے